हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा આપણે લાસ્ટ ટાઈમ 11th સાયન્સમાં મેથ્સ સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 1 એટલે કે સેટ ભણી રહ્યા છીએ અને લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બેટા સબસેટ એટલે કે ઉપગણ વિશે ડિસ્કસ કર્યું હતું અને એના આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોયા હતા કે સબસેટ જે ટોપિક છે એમાં કેવા કેવા ટાઈપના એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ શકે। ઓકે બેટા, તો આજના લેક્ચરમાં આપણે ત્યાંથી આગળ વધીએ। સો टुडेज लेक्चर नंबर 7 एनी पहला आपणे बेटा टोटल 6 लेक्चर लई लीधा छे अने बधा बेटा सेट नामना प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो त्याथी जो तमारे रिवाइज करवू होय तो रिवाइज करी शको छो। ओके, चलो आजनो आपणो लेक्चर स्टार्ट करिए। तो टुडेज अवर टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। गुजराती में शू कहवाय ने भाई? सार्वत्रिक गण। ओके, हवे बेटा हूँ मोस्ट ऑफली यूनिवर्सल सेट बोलीश એટલે गुजराती मीडियम वाला समझी जशो कि सर छे सार्वत्रिक गण ने डिस्कस करी रह्या छे। ओके, तो पहला ज क्वेश्चन थाय आपणा मन में कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। बराबर, शू अपना मगज में पहलो क्वेश्चन थाय कि यूनिवर्सल सेट शू है, सार्वत्रिक गण शू है? तो सिंपल डेफिनेशन है अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स और सब एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स and all the other sets are subset of this set, then these types of set is called यूनिवर्सल सेट। ओके, समझाऊँ तो बेटा यूनिवर्सल सेट एटले केवो सेट, एवो गण के जेमा बेटा जे आपणे क्वेश्चन पर डिस्कस करी रह्या होय ए क्वेश्चन में जेटला पण सेट आवेला होय ए दरेक सेट में जेटला पण ऑब्जेक्ट आवेला होय ए दरेक ऑब्जेक्ट जे सेट में आवेला होय एटले के घटक जे सेट में आवेला होय एने बेटा यूनिवर्सल सेट कहेवाय। बराबर है। बीजी रीते एम पण कही शको कि जे आपणे क्वेश्चन पर डिस्कस करी रह्या होय ए क्वेश्चन में जेटला पण सेट आवेला होय ए सेट जे सेटना सबसेट थाय एवा सेटने शुं कहेवाय? यूनिवर्सल सेट कहेवाय। बराबर, हमणां एक्जाम्पल थी तमने समजावुं एटले साव इजीली तमने समजाई जशे। तो पहला यूनिवर्सल सेटनी डेफिनेशन तो आपणे खबर पड़ी कि एवो सेट कि जेमां बधा घटको आवेला होय, ऑल ध एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स कंटेन करे एने यूनिवर्सल सेट कहेवाय। अने बीजी भाषामां एम पण कही शको कि जेटला पण सेट छे ए बधा सबसेट थाय जे सेटना ए सेटने शुं कहेवाय? यूनिवर्सल सेट कहेवाय। यूनिवर्सल set is denoted by S or sometimes capital U। ओके, यूनिवर्सल सेट ने बेटा का तो तमे एस साइन थी डेनोट करो और कैपिटल यू साइन थी डेनोट करो, दर्शाओ तो पण चाले। एक एग्जाम्पल थी तमने समझावुं कि सपोज एक क्वेश्चन है एमां सेट ए है 1,2,3, सेट बी है 3,4,5। बराबर है। क्वेश्चन शू है આપણે એની હારે કાંઈ मतलब નથી, આપણે તો ખાલી ડિસ્કસ કરવી છે કે જે ક્વેશ્ચનમાં સપોઝ આ બે ટાઈપના સેટ ઉપર ડિસ્કસ કરવામાં આવે તો આ બે ટાઈપના જે સેટ છે એ માટે યુનિવર્સલ સેટ કયો થાય? તો યુનિવર્સલ સેટ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જેટલા પણ તમને એલિમેન્ટ દેખાય છે એ બધા આ સેટના એલિમેન્ટ લઈ લો તો 1,2,3 3 तो આવી ગયો છે એટલે બીજી વાર ન લેવાય 4,5। तो जो जेटला पण क्वेश्चन में आपणे सेट डिस्कस करीए छीए
એ સેટના દરેક એલિમેન્ટ આ સેટમાં આવેલા છે, તો આ સેટને શું કહેવાય? આ ક્વેશ્ચન માટેનો યુનિવર્સલ સેટ કહેવાય. તમે એમ કહી શકો કે જે એ છે ને એ એસનો સબસેટ છે અને બી પણ શું છે? એસનો સબસેટ છે, કેમ કે એ અને બીના દરેક એલિમેન્ટ, ઈચ એન્ડ એવરી એલિમેન્ટ ઓફ સેટ એ એન્ડ સેટ બી આર ઓલ્સો એલિમેન્ટ ઓફ સેટ એસ. હેન્સ એ છે એ સબસેટ ઓફ એસ એન્ડ બી પણ શું છે બેટા? સબસેટ ઓફ એસ. એટલે એક્ઝામ્પલથી વધારે ક્લિયર થયો છે કે જે ક્વેશ્ચનમાં બેટા જે પણ સેટ ઉપર આપણે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ, જેટલા પણ સેટ્સ હોય, એ સેટમાં જેટલા પણ એલિમેન્ટ આવેલા હોય એ દરેક એલિમેન્ટને કમ્બાઈન કરીને એક જ સેટ બનાવવામાં આવે તો એ સેટને કયો સેટ કહેવાય બેટા? યુનિવર્સલ સેટ કહેવાય. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય બેટા? સાર્વત્રિક ગણ કહેવાય. અને જે યુનિવર્સલ સેટ છે એની સાઇન શું છે? કેપિટલ એસ, અને કોઈક વાર બેટા કેપિટલ યુ પણ યુઝ થાય છે. ઓકે બેટા, તો આઈ હોપ હવે તમને યુનિવર્સલ સેટ શું છે એક એક્ઝામ્પલથી અને ડેફિનેશનથી સમજાઈ ગયું હશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો હવે બેટા યુનિવર્સલ સેટ છે એના ઉપર કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ છે કે આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ ઇઝ વોટ ઇઝ યુનિવર્સલ set S or U would you propose for each of the following? ઓકે, હમણાં ગુજરાતી મીડિયમવાળા ટેન્શન ન લેવાનું, ગુજરાતી હમણાં તમને સમજાવી દઈશ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ધ સેટ ઓફ રાઇટ ટ્રાયેંગલ્સ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ પણ લખી નાખું. ધ સેટ ઓફ આઇસોસેલિયસ ટ્રાયેંગલ્સ. અને થર્ડ એક્ઝામ્પલ પર ડિસ્કસ કરી લઈએ કે A is equal to 1, 3, 5, B is equal to 2, 4, 6, C is equal to 0, 2, 4, 6, 8. ઓકે, ચાલો ક્વેશ્ચન પહેલાં સમજાવું. તો ક્વેશ્ચન એમ કહે છે કે નીચે બેટા જે પણ સેટ આપેલા છે એ દરેક સેટ માટે તમારે શું સપોઝ કરવાનું છે, શું ધારવાનું છે? યુનિવર્સલ સેટ ધારવાનું છે. આ આપણો ક્વેશ્ચન હતો, બરાબર છે. એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન કેવો છે? તો કે ધ સેટ ઓફ રાઇટ ટ્રાયએંગલ્સ. તો રાઇટ ટ્રાયએંગલ્સ એટલે ગુજરાતીમાં શું થાય? કાટકોણ ત્રિકોણ. તો બેટા એક એવો સેટ સપોઝ કરું કે જેમાં ઓલ રાઇટ ટ્રાયએંગલ્સ આવી જાય અને બીજા પણ આવી જાય, તો આમ લખી શકું કે યુનિવર્સલ સેટ U is equal to or S is equal to the set of all triangles. ઓકે, તો વિચારો આ જે સેટ સપોઝ કર્યો બેટા એમાં તમે શું કીધું કે બધા જ ત્રિકોણોનો ગણ. ગુજરાતીમાં કહું તો શું કહેવાય? બધા જ ત્રિકોણોનો ગણ. તો બેટા જે રાઇટ ટ્રાયેંગલ છે, કાટકોણ ત્રિકોણ, એ પણ એ વન ટાઈપ્સ ઓફ તો ટ્રાયેંગલ જ છે ને, તો આ સેટમાં તો આવી જ જાય. તો વિચારો કે આ જે સેટ છે ક્વેશ્ચનમાં આપેલો એના દરેક એલિમેન્ટ એ આ સેટમાં પણ આવેલા છે, એટલે આને આપણે શું કહેવાય? યુનિવર્સલ સેટ કહેવાય. ઓકે, જો બેટા આ સેટને હું એ નામ આપતો હોઉં તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એ છે ને એ સબસેટ થઈ ગયો એસનો ઓર યુનો. સેમ ટુ સેમ સેકન્ડમાં એ જ થાય. સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં એમ છે કે સેટ કયો તમને આપેલો છે? તો એમાં આપેલું છે ધ સેટ ઓફ આઇસોસેલિયસ ટ્રાયેંગલ. આઇસોસેલિયસ ટ્રાયેંગલ બેટા ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. એટલે જે ટ્રાયેંગલમાં બે સાઈડ કેવી હોય? ઇક્વલ હોય, એને આઇસોસેલિયસ ટ્રાયેંગલ કહેવાય. તો બેટા એવો કયો સેટ છે કે જેમાં આ બધા એલિમેન્ટ આવી જાય? તો બેટા જે આન્સર જે ફર્સ્ટનો છે એ જ તે કે ધ સેટ ઓફ ઓલ ટ્રાયેંગલ્સ. ઓલ ટ્રાયેંગલ્સ બેટા એટલે બધા ટાઈપના ટ્રાયેંગલ. તો આઇસોસેલિયસ ટ્રાયેંગલ આમાં આવી જ જાય. એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે આ સેટ છે આના માટે યુનિવર્સલ સેટ થઈ ગયો. તમે જોઈ શકો છો કે આને જો હું સેટ બી નામ આપતો હોઉં
તો હિયર જે સેટ બી છે એ સબસેટ ઓફ એસ થઈ ગયું. બરાબર છે. અને થર્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ. હવે થર્ડ ક્વેશ્ચનમાં બેટા 3 સેટ ઉપર ડિસ્કસ કરવાની છે. 3 સેટ આપેલા છે. તો આ 3 સેટ માટેનો યુનિવર્સલ સેટ કયો થશે? સાર્વત્રિક ગણ. તો એક એવો સેટ લો કે જેમાં 3 સેટના એલિમેન્ટ આવેલા હોય. તો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? તો પહેલાં તો જો 0થી સ્ટાર્ટ થાય છે તો 0, પછી 1 છે, પછી 2 છે, 3 પણ છે, 4 પણ છે, 5 પણ છે, 6 પણ છે, 7 કાંઈ નથી, 8 પણ છે. તો જો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો હું આ સેટ લઉં 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, બરાબર છે. તો તમે 7 લ્યો તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, 10 લ્યો તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, 12 લ્યો તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ટૂંકમાં જે સેટ ઉપર ડિસ્કસ કરવામાં આવેલો હોય એ સેટના તો એલિમેન્ટ આમાં આવવા જ જોઈએ. જો વધારાના એલિમેન્ટ લ્યો તો કાંઈ વાંધો નથી, બટ આમાં જે એલિમેન્ટ છે એ આમાં તો હોવા જ જોઈએ. આમાં જે એલિમેન્ટ છે એક પણ એલિમેન્ટ છૂટવો જોઈએ નહીં. તો જો આ જે સેટ છે એને આપણે શું કહેવાય? આ દરેક સેટ માટેનો યુનિવર્સલ સેટ કહેવાય. કેમ કે દરેક સેટના એલિમેન્ટ આમાં આવેલા છે, એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે એસ છે એ એનો પણ સબસેટ થઈ ગયો, એસ છે એ બીનો પણ સબસેટ થઈ ગયો, અને એસ છે એ સીનો પણ સબસેટ થઈ ગયો. એટલે આ જે સેટ છે એ યુનિવર્સલ સેટ એટલે કે સાર્વત્રિક ગણ થઈ ગયો. કેવા ક્વેશ્ચન માટે? કયા સેટ્સ માટે? તો કે આજે થર્ડ ક્વેશ્ચનમાં જેટલા સેટ આપેલા છે એના માટે. ઓકે બેટા, ચાલો હજી થોડા વધારે ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરીએ. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઇઝ ધ સેટ ઓફ circles with unit radius. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન લખી નાખીએ. ધ સેટ ઓફ સ્ક્વેર્સ. અને 6th one ક્વેશ્ચન લખી નાખીએ. ધ 6th one ઇઝ ધ સેટ ઓફ રેક્ટેંગલ્સ. ઓકે, ચાલો. તો આ દરેક સેટ માટે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ભાઈ? યુનિવર્સલ સેટ લખવાનો છે. તો આ જે ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે એમાં સેટમાં કયા એલિમેન્ટ છે? તો કે બધા સર્કલ છે વિથ યુનિટ રેડિયસ. યુનિટ રેડિયસ એટલે જેની ત્રિજ્યા હોય ને, ત્રિજ્યા એ 1 યુનિટ હોય. બરાબર છે. તો હું એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવું સપોઝ કરું કે એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ સેટ ઓફ ઓલ સર્કલ્સ. બરાબર, રેડિયસ કેટલી ને એવું કાંઈ મેં ફિક્સ કર્યું નહીં. જેટલા પણ સર્કલ એને હું સેટ તરીકે લઈ લઉં તો ઓબ્વિયસ છે કે આ જે ઉપર સેટ મેં ડિસ્કસ કરેલું છે, ધારો કે આને સી નામ આપું તો સીમાં બેટા કેવા સર્કલ આવશે કે જેની રેડિયસ કેટલી હોય? 1 યુનિટ હોય. તો એ જેટલા પણ સર્કલ છે બેટા એસમાં તો આવશે જ ને, કેમ કે એસમાં તો મેં એવું કંઈ ડિફાઇન્ડ જ નથી કર્યું કે ભાઈ આટલી રેડિયસ હોય એટલા જ આવે. આમાં તો બેટા ઓલ સર્કલ્સ મેં કહી દીધા. એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો સેટ સીના દરેક એલિમેન્ટ સેટ એસમાં આવેલા છે, એટલે સેટ એસ છે એ આ ક્વેશ્ચન માટે યુનિવર્સલ સેટ થઈ ગયો. અહીંયા બેટા જે સેટ સી છે એ સબસેટ ઓફ એસ થઈ ગયો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. એમાં સેટ કયો છે? ધ સેટ ઓફ સ્ક્વેર્સ. સ્ક્વેર્સને શું કહેવાય બેટા? ગુજરાતીમાં ચોરસ કહેવાય. તો કેવો સેટ છે? તો કે જેમાં બધા સ્ક્વેર આવેલા હોય. તો હું બેટા એસ એવો સપોઝ કરું, કેમ આપી દો કે ધ સેટ ઓફ ક્વોડ્રિલેટરલ. ક્વોડ્રિલેટરલને શું કહેવાય ભાઈ ગુજરાતીમાં? તો કે ચતુષ્કોણ કહેવાય. ગુજરાતી મીડિયમવાળા ખાસ ફરીથી કહું છું, વર્ડ બધા લખતા જજો, તમને આગળ જતાં ખૂબ જ કામ આવશે. બરાબર. તો ધ સેટ ઓફ ક્વોડ્રિલેટરલ્સ. તો બેટા સ્ક્વેર છે એ તો એક પ્રકારનો ચતુષ્કોણ જ છે ને, 4 બાજુ જ ધરાવે ને, 4 સાઈડ છે ને, બરાબર છે. એટલે સ્ક્વેર એ 1 ટાઈપ્સ ઓફ ક્વોડ્રિલેટરલ જ છે. એટલે ઓલ સ્ક્વેર્સ એટલે જેટલા પણ સ્ક્વેર હોય બેટા આ સેટમાં તો આવશે જ તે. એટલે સેમ બેટા કે સેટ આ જે લખ્યો છે એસ એ યુનિવર્સલ સેટ થઈ ગયો. જો આને હું ડી નામ આપું તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડી છે એ સબસેટ ઓફ એસ થઈ ગયો. એટલે આ છે બેટા યુનિવર્સલ સેટ આ સેટ માટેનો. અને યુનિવર્સલ સેટ માટેનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ અને ત્યાંથી પછી આપણે
નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર વયા જશું. તો ક્વેશ્ચન છે ધ સેટ ઓફ રેક્ટેંગલ્સ. તો રેક્ટેંગલ્સને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય બેટા? લંબચોરસ કહેવાય. તો સેમ ઉપરનો જે આન્સર છે એ જ આનો આવશે કે એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ સેટ ઓફ ક્વોડ્રીલેટરલ્સ. બરાબર છે, કેમ કે ક્વોડ્રીલેટરલ્સ એટલે શું કહેવાય બેટા? ચતુષ્કોણ. તો જેટલા પણ રેક્ટેંગલ છે, રેક્ટેંગલ એટલે વન ટાઈપ્સ ઓફ, તો એ ક્વોડ્રીલેટરલ જ થયું ને બેટા. એટલે ઓલ રેક્ટેંગલ્સ એ બેટા આ સેટમાં આવશે. એટલે એનો મતલબ એમ થયું કે આ જે સેટને જો ઈ નામ આપું તો સેટ ઈ છે ને એ સબસેટ ઓફ એસ થઈ ગયું. એટલે આ જે છે યુનિવર્સલ સેટ છે કયા ક્વેશ્ચન માટેનો? ક્વેશ્ચન નંબર 6 માટેનો. તો આઈ હોપ બેટા હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે યુનિવર્સલ સેટ એટલે કે સાર્વત્રિક ગણ કોને કહેવાય. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ અહીંયાથી. નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ યુનિયન. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? યોગ ગણ કહેવાય. શું કહેવાય? યોગ ગણ. ઓકે, અને ઇંગ્લિશમાં શું છે એનું નામ બેટા? યુનિયન. તો સેમ બેટા પહેલો જ ક્વેશ્ચન થાય કે વોટ ઇઝ યુનિયન? યુનિયન એટલે શું? બરાબર છે. તો આ બેટા છે ને વન ટાઈપ્સ ઓફ છે ને ઓપરેશન છે. શું છે? ઓપરેશન બિટવીન સેટ્સ. બરાબર, આ શું છે? એક બેઝિક ક્રિયા છે ગુજરાતીમાં કહું ને તો. બરાબર છે, એ શું છે? બેઝિક ક્રિયા છે ગણો વચ્ચેની. એટલે કે આ છે ગુજરાતીમાં કહું તો ગણો વચ્ચેની ક્રિયા છે. કેમ આપણે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન આ બધા ઓપરેશન છે ને બે નંબર વચ્ચેના, તો એમ બે સેટ વચ્ચે પણ ઓપરેશન થતા હોય, ક્રિયા થતી હોય. તેમાં ફર્સ્ટ ઓપરેશન કયું છે બેટા? યુનિયન. ગુજરાતીમાં કહેવાય યોગ ગણ. તો સેમ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, વધારે ક્લિયર થઈ જશે. તો પહેલાં તો હું એ લખી નાખું કે યુનિયન ઇઝ ડેનોટેડ બાય કેપિટલ યુ. બે સેટ વચ્ચે જો તમારે યુનિયન ઓપરેશન કરવું હોય તો એ બે સેટ વચ્ચે તમે આ સાઇન યુઝ કરી નાખો. એનો મતલબ એમ થયો કે આ બે સેટ વચ્ચે તમારે કયું ઓપરેશન કરવું છે? યુનિયન ઓપરેશન કરવું છે. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું તો સપોઝ સેટ એ છે બેટા 1, 2, 3, સેટ બી છે 3, 4, 5 અને તમારે એ અને બી વચ્ચે યુનિયન ઓપરેશન કરવું છે. એટલે આને શું વચાય? આને વચાય એ યુનિયન બી. તો એ યુનિયન બી શું થાય? તો એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની વેલ્યુ લખું 1, 2, 3, યુનિયન બીની વેલ્યુ લખું 3, 4, 5. તો બેટા એ યુનિયન બી એટલે તમને આન્સરમાં એવો સેટ મળે. ઓબ્વિયસ છે ને બેટા, બે નંબર વચ્ચે હું એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન કે ડિવિઝન કરું તો આન્સરમાં મને નંબર જ મળે ને. જેમ કે 2 × 3 એટલે 6, એટલે આન્સરમાં મને નંબર જ મળે, કાંઈ બીજું ન મળે. તો સેમ બેટા બે સેટ વચ્ચે હું કોઈ પણ ઓપરેશન કરું તો આન્સરમાં મને હંમેશા સેટ જ મળે. એટલે યુનિયનનો આન્સર તો શું આવશે? સેટ આવશે. કેવો સેટ આવશે? તો સેટ પાસે તો બેટા એક જ વસ્તુ હોય. શું હોય? એલિમેન્ટ હોય. તો કેવા એલિમેન્ટ્સ, કેવા ઘટકો આવશે? તો બેટા કે સેટ એ અને સેટ બીમાં જેટલા પણ એલિમેન્ટ છે એ બધા એલિમેન્ટનો યુઝ કરીને જે હું સેટ બનાવું એને શું કહેવાય? એ યુનિયન બી કહેવાય. બરાબર. તો એમાં છે 1, 2, 3, બીમાં 3, 4, 5. તો 3 તો ઓલરેડી આવી ગયો છે એટલે ન લખાય. 4, 5. તો આ આન્સર આવી ગયો એ યુનિયન બી. બરાબર. આગળ જતાં બેટા યુને આપણે ઘણીવાર ઓર તરીકે પણ લઈશું. બરાબર છે. એટલે કે એવા એ યુનિયન બી એટલે એવો સેટ કે જેમાં કાં તો બેટા સેટ એના એલિમેન્ટ આવેલા હોય ઓર સેટ બીના એલિમેન્ટ આવેલા હોય. બરાબર છે. તો સેટ એ અને સેટ બીના દરેક એલિમેન્ટનો યુઝ કરી અને જે સેટ બનાવવામાં આવે એને યુનિયન બિટવીન ટુ સેટ્સ કહેવાય. એટલે આ સેટમાં બેટા સેટ એના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવેલા હશે અને સેટ બીના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવેલા હશે. અને આગળ જતાં જે સેક્શનમાં આપણે જોશું તો આને બેટા યુને કોઈક વાર આપણે ઓર કહેશું અને સાઇનમાં એને પ્લસ કહેશું. એટલે કે
આ એલિમેન્ટ જેટલા પણ આવેલા છે એ બધાનો પ્લસ એટલે બધાને ભેગા કરીને જે સેટ બનાવવામાં આવે એને યુનિયન સેટ કહેવાય. ઓકે, ચાલો આપણે આના ઘણા બધા જે એક્ઝામ્પલ જોશું જેથી કરીને આ યુનિયન શું છે, યોગગણ શું છે એ તમને ખબર પડી જશે. ઠીક છે, ચાલો આગળ વધીએ. સો ક્વેશ્ચન ઇઝ find the union of each of the following pairs of sets. First question છે x is equal to 1 3 5, set y is equal to 1 2 3. થોડો ગેપ મૂકીને આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 લખી નાખીએ. સેટ એ ના એલિમેન્ટ છે એ, ઈ, આઈ, ઓ એન્ડ યુ. સેટ બી ના એલિમેન્ટ છે એ, બી એન્ડ સી. ક્વેશ્ચન નંબર 3 લખી નાખીએ કે સેટ એ છે એક્સ વેર એક્સ ઇઝ અ નેચરલ નંબર એન્ડ મલ્ટીપલ ઓફ 3. અને બી છે બેટા એક્સ વેર એક્સ ઇઝ અ નેચરલ નંબર લેસ ધેન 6. ઓકે, ચાલો એટલે ટૂંકમાં તમને બેટા બે સેટ આપેલા છે અને આ બે સેટ વચ્ચે આપણે કયું ઓપરેશન કરવાનું છે? યુનિયન ઓપરેશન કરવાનું છે. ટૂંકમાં યોગ ગણ કરવાનો છે. બરાબર? ઓકે, તો ચાલો એક્સ અને વાય, તો એક્સ યુનિયન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો આન્સરમાં સેટ જ આવશે. અને કેવો સેટ આવશે? એલિમેન્ટ કયા આવશે? તો કે સેટ એક્સ અને સેટ વાયમાં જેટલા પણ એલિમેન્ટ આવેલા છે દરેક એલિમેન્ટનો યુઝ કરો તો 1 પછી 2 ધેન 3 ધેન 5. તો તમે જો તો સેટ એક્સના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવી ગયા 1 3 5 અને સેટ વાયના પણ એલિમેન્ટ આવી ગયા 1 2 3. એટલે આ થઈ ગયો આપણો એક્સ યુનિયન વાય. ઓકે, સમજાઈ ગયું? ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. અહીંયા તમને સેટ એ આપેલો છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. સેટ બી આપેલો છે એ, બી, સી. તો એ યુનિયન બી શું થશે? તો સેટ એ અને સેટ બીના દરેક એલિમેન્ટ આવી જાય એ રીતે સેટ બનાવો તો એ લઈ લો, પછી બી લઈ લો, પછી સી લઈ લો. એ તો આવી ગયો એટલે બીજી વાર તો ન લખાય. તો ઈ, આઈ, ઓ એન્ડ યુ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ સેટમાં સેટ એના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવી ગયા, સેટ બીના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવી ગયા. એટલે આ શું છે? એ યુનિયન બી છે. ઓકે, આન્સરમાં સેટ જ મળશે, ઓબ્વિયસ છે. ચાલો થર્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ તો એ અને બી છે ને બેટા એ તમને સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં આપેલા છે. કયા ફોર્મમાં? સેટ બિલ્ડર ફોર્મ, ગુણધર્મની મેથડમાં આપેલા છે. તો પહેલાં તો બેટા યુનિયન કરવા માટે તમારી પાસે આ જે ફોર્મ છે કયું હોવું જોઈએ? રોસ્ટર ફોર્મ, યાદીની રીતમાં હોવું જોઈએ. તો પહેલાં એને કન્વર્ટ કરીએ તો એ શું છે? તો એ છે એક્સ વેર એક્સ ઇઝ અ નેચરલ નંબર એન્ડ મલ્ટીપલ ઓફ 3. એટલે કે એક્સ છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અને 3ના ગુણકમાં છે, 3નો ગુણક છે. તો મલ્ટીપલ ઓફ 3 કયા કયા થશે? નેચરલ નંબર હોય તો કે 3 1 3, 6 9 12 15 18 27 એમ ઇન્ફાઇનટ સુધી આવે. 3નો ગળ્યો, 3નો ટેબલ બોલતા જાવ તો ઇન્ફાઇનટ સુધી ચાલે. અને સેટ બી શું આપેલો છે? તો સેટ બી છે એક્સ વેર એક્સ ઇઝ અ નેચરલ નંબર લેસ ધેન 6. પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અને 6 કરતાં નાની. તો 6 લેસ ધેન 6 એન્ડ નેચરલ નંબર કયા કયા છે? તો 1 2 3 4 એન્ડ 5. તો હવે આ સેટ એ અને સેટ બી વચ્ચે બેટા આપણે યુનિયન કરીએ. સો એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલિમેન્ટ કેવા આવશે? તો સેટ એ અને સેટ બીના દરેક એલિમેન્ટ લઈ લો તો 1 2 3 4 એન્ડ 5. પછી આવે છે 6 then 9 then 12 then 15 then 18 then 27 થી લઈને ઇન્ફાઇનટ સુધી ચાલે. બરાબર છે? તો આ જે છે બેટા એ શું છે? એ યુનિયન બી. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ.
So question number 4 is set A is equal to x where x is a natural number and 1 less than x less than or equal to 6, and set B is equal to x where x is a natural number and 6 less than x less than 10. Okay. Question number 5 લખી નાખીએ. સેટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે 1 2 3, સેટ B છે નલ સેટ એટલે 5. એક્ઝામ્પલ નંબર 6 લખી નાખીએ. સેટ A છે 2 4 6, 8 એન્ડ સેટ B છે 1 3 અને 5. ચાલો હવે આપણે યુનિયન કરીએ બેટા. ઓપરેશન કયું કરવાનું છે? યુનિયન. તો પહેલાં તો જુઓ, જે 4th ક્વેશ્ચન છે એમાં સેટ છે એ સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં આપેલા છે, એટલે આપણે એને પહેલાં રોસ્ટર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ, કેમ કે આપણી પાસે બધા એલિમેન્ટ હશે તો આપણે આન્સર આપી શકશું. તો સેટ એ શું છે બેટા? તો કે નેચરલ નંબર કે જે 1 અને 6ની વચ્ચે આવેલા હોય, અને 6 પણ તમે લઈ શકો છો. તો 1 અને 6ની વચ્ચે કયા આવે? તો કે 2 4 5 અને 6 પણ લઈ શકો છો. તો આ બધા નેચરલ નંબર્સ છે. તો સેટ એના એલિમેન્ટ કયા છે? 2 4 5 6. સેટ બીમાં શું છે બેટા? તો સેમ x વેર x ઇઝ અ નેચરલ નંબર એન્ડ x ઇઝ બિટવીન 6 to 10. તો 6 અને 10ની વચ્ચે કયા નેચરલ નંબર આવેલા હોય? 7, 8, 9. તો હવે A યુનિયન B શું થશે? તો આ બધાનું તમે એડિશન કરી નાખો. બીજી રીતે કહો તો એડિશન મીન્સ આ બધાને કમ્બાઈન કરીને એક સેટ બનાવો. તો 2 4 5 6 એન્ડ 7 8 9. તો આ જે સેટ બન્યો એ સેટને શું કહેવાય બેટા? A યુનિયન B. ઓકે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 જો, વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ. A છે 1 2 3 ને B તો નલ સેટ છે, કાંઈ એલિમેન્ટ જ નથી. તો A યુનિયન B શું થશે? તો કે સેટની અંદર 1 2 અને 3. કેમ કે હવે તો વધારાનું કંઈ એલિમેન્ટ બીમાં છે જ નહીં, તો અહીંયા આવે ને. જો બીમાં કંઈક વધારાનું હોત તો અહીંયા આવી શકે, બટ બીમાં તો કાંઈ એલિમેન્ટ છે જ નહીં. તો A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ A આવશે, અને તમે આમ પણ લખી શકો. ઓકે. એટલે યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ સેટનો તમે યુનિયન કરો નલ સેટ સાથે તો આન્સર શું આવે? ઇટ સેલ્ફ, તે જ સેટ આવે. બરાબર, અને નોટ કરીને યાદ રાખજો. ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6. તમને સેટ A આપેલો છે 2 4 6, સેટ B આપેલો છે 1 3 5, અને આ બંને સેટ વચ્ચે યુનિયન કરીએ તો A યુનિયન B. તો બધા એલિમેન્ટનો યુઝ કરો તો પહેલાં 1, પછી 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 8. તો જો સેટ A અને સેટ B ના દરેક એલિમેન્ટ આ સેટમાં આવી ગયા, એટલે આ સેટ કયો થયો? A યુનિયન B થયો. તો આઈ હોપ બેટા હવે તમને જે યુનિયન છે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? યોગ ક્રિયા. યુનિયન શું છે? યુનિયન ઇઝ ધ વન ટાઈપ્સ ઓફ ઓપરેશન બિટવીન સેટ્સ. એ કઈ રીતે કરાય એ તમને ખબર પડી ગઈ. ઓકે. ચાલો હજી થોડા આવા વધારાના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બરાબર, એટલે વધારે પ્રેક્ટિસ થાય, કેમ કે મેથ્સ છે બેટા એ પ્રેક્ટિસનો સબ્જેક્ટ છે. જેટલી પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરો એટલી ઓછી, એટલે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરો બરાબર છે એટલું મેથ્સ તમારું પાવરફુલ થશે. ઠીક છે. ચાલો આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 7 ઇઝ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ x વેર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n plus 1, n belongs to z. B is equal to x where x is equal to 2n, n belongs to z. Question number 8 થોડું નીચે લખીએ. A is equal to 1 2 3 4 અને 5. સેટ B છે બેટા 2 3 5 અને 7. ઓકે. ક્વેશ્ચન નંબર 9. સેટ A is equal to A comma B. Set B is equal to A comma B comma C. Is A subset B? And what is A union B? બે ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે. ઠીક છે. તો ચાલો જોઈએ વન બાય વન. સો
ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જુઓ બેટા, તો સેટ એ શું છે તો કે એક્સ વેર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n પ્લસ 1 n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. એટલે n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ એટલે n છે બેટા એ તમારે ઝેડમાંથી લેવાનું છે, એટલે કે ઇન્ટીજર પૂર્ણાંક સંખ્યા. અને તમે જુઓ કે n છે એ 2નો મલ્ટિપલ છે અને પછી એમાં પ્લસ 1 કરો. તો વિચારો તમે થોડું કે કોઈ પણ નંબરને તમે 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે એ કેવો નંબર થઈ જશે? ઇવન નંબર થઈ જશે. ઇવન નંબર એટલે કે બેકી સંખ્યા થઈ જશે. અને એમાં તમે એક એડ કરશો તો એ એકી સંખ્યા થઈ જશે, ઓડ નંબર થઈ જશે. એટલે આ એક્સ છે ને બેટા, એક્સ એ બધા કેવા નંબર છે? ઓડ નંબર છે. અને બીજી રીતે યાદ રાખો કે ઓડ નંબરને જ્યારે તમારે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય તો તમે આ રીતે લખી શકો 2n પ્લસ 1 વેર n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. તો સેટ એમાં બધા કેવા નંબર આવશે? ઓડ નંબર. એટલે કે 1 3 5 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ, અને આ બાજુ -1 -3 -5 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ. ઓકે. સેટ બી શું છે બેટા? તો કે એક્સ વેર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n વેર n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. તો 2n એટલે કોઈ પણ નંબરને તમે 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો એ કેવો નંબર થઈ જશે બેટા? ઇવન નંબર થઈ જશે, બેકી સંખ્યા થઈ જશે. તો ઇવન નંબરને આ રીતે પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકાય. તો n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ છે બેટા, તો ઝેડમાં ઇવન નંબર કયા કયા આવે? તો ઇવન નંબર તમે લખો તો એ આવશે બેટા, તમે આવશે 0 2 4 6 થી લઈને આમ ઇન્ફાઇનાઇટ, -2 -4 થી લઈને આમ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી જાય. તો હવે આ બંને વચ્ચે બેટા તમારે યુનિયન કરવાનું છે. તો એ યુનિયન બી. તો વિચારો, આમાં બધા ઓડ નંબર, આમાં બધા ઇવન નંબર, એટલે તમે બધાનું એડિશન કરો એટલે કે બધાને મિક્સઅપ કરો. 0 1 2 3 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ, આ બાજુ -1 -2 -3 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ. તો ખુદ શું બની ગયો બેટા? ઝેડ બની ગયો. એટલે એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? ઝેડ. કેમ આમાં બધા ઓડ નંબર, આમાં બધા ઇવન નંબર, તો ઓડ અને ઇવનનું તમે બધાને ભેગા કરો તો શું બની જાય? ઝેડ બની જાય, ઇન્ટીજર બની જાય. ઓકે. ક્વેશ્ચન સરસ હતો. એક બે વાર જોઈ લેજો, રિપીટ કરી નાખજો એટલે તમને ખબર પડી જશે. ન ખબર પડે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી નાખજો, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીથી સમજાવી દઈશ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. સેટ એ આપેલો છે, સેટ બી આપેલો છે, સિમ્પલ. તો એ યુનિયન બી શું થશે? તો બધાને ભેગા કરીને સેટ બનાવો તો 1 2 3 4 અહીંયા છે, 5 અહીંયા છે અને 7. તમે જોઈ શકો છો કે એ અને બી સેટના દરેક એલિમેન્ટ આમાં આવેલા છે, એટલે આ થઈ ગયો એ યુનિયન બી. ઓકે. નેક્સ્ટ વન, સેટ એ આપેલો છે a, b, સેટ બી આપેલો છે a, b, c. પછી પૂછ્યું છે કે એ સબસેટ બી છે, એટલે કે સેટ એના દરેક એલિમેન્ટ સેટ બીમાં આવેલા છે. તો કે હા ભાઈ, સેટ એના દરેક એલિમેન્ટ સેટ બીમાં આવેલા છે, એટલે એનો મતલબ એમ થયું કે યસ, સેટ એ ઇઝ સબસેટ ઓફ બી. અને પછી પાછું એમ પૂછ્યું છે વોટ ઇઝ એ યુનિયન બી? એ યુનિયન બી શું છે? સો એ યુનિયન બી એટલે બધાને ભેગા કરી નાખો તો એ બી, એ અને બી તો છે અહીંયા એટલે સી. તો એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર આવ્યો એ બી સી. તો એ બી સી તો શું હતો? સેટ બી હતો. તો એ યુનિયન બીનો આન્સર તમે આ લખો તોય ચાલે ને આ લખો તોય ચાલે. તમે નોટ કરી, અહીંયાથી બે વસ્તુ શીખવા મળી કે એક તો બેટા જો કે એ સબસેટ બી હોય તો એ યુનિયન બી શું થશે? તો કે આ સેટ એ છે કોનો સબસેટ છે? બીનો, એટલે આન્સર આવશે બી. સપોઝ કોઈક વાર એવું હોય કે એક્સ સબસેટ વાય હોય, બરાબર છે, એટલે આનો મતલબ એમ થયો કે એક્સના દરેક એલિમેન્ટ વાયમાં આવેલા છે. તો જો બંનેનું યુનિયન કરું ને તો મને કાંઈ સેટમાં નવો એલિમેન્ટ નહીં મળે કે જે એક્સમાં હોય ને વાયમાં ન હોય, કેમ કે એક્સના દરેક એલિમેન્ટ તો વાયમાં આવેલા છે. તો એક્સ યુનિયન વાય શું થશે? વાય થશે. આ પણ એક નોટ બનાવીને લોજિક સમજાવું તો સપોઝ સેટ પી સબસેટ ક્યુ હોય, એટલે પીના દરેક એલિમેન્ટ ક્યુમાં આવેલા હોય, તો પી યુનિયન ક્યુ શું થશે? તો કે ક્યુ થશે. ઓકે ભાઈ, તો આઈ હોપ તમને આ ક્વેશ્ચન સમજમાં આવી ગયો હશે. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ એક્ઝામ્પલ નંબર 10. ઇફ સેટ એ એન્ડ સેટ બી આર two sets such that A subset B, then what is A union B? તો આ તો હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું.
એન્ડ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. આ આપણો લેક્ચરનો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એ આપેલો છે 1 2 3 4, બી આપેલો છે 3 4 5 6 એન્ડ સી આપેલો છે 5 6 7 8. ઓકે, અને આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? તો એ યુનિયન બી યુનિયન સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો પહેલાં તો અહીંયા તમને ખબર છે કે એ સબસેટ બી છે. હિયર એ સબસેટ બી, એટલે આનો મતલબ એમ થયો કે એના દરેક એલિમેન્ટ બીમાં આવેલા છે. તો એ યુનિયન બી શું થશે? બી થશે. બરાબર છે, કેમ કે બીમાં તો એના દરેક એલિમેન્ટ આવેલા જ છે, એટલે યુનિયન કરો તો એમાં એક એવો એલિમેન્ટ નથી કે જે બીમાં ન હોય. ઓકે, એટલે એ યુનિયન બી શું થશે? બી થશે. અને 11th જોઈ લો તો એના એલિમેન્ટ આપેલા, બીના એલિમેન્ટ આપેલા, સીના એલિમેન્ટ આપેલા, અને આપણને પૂછ્યું છે એ યુનિયન બી યુનિયન સી. તો ત્રણેયના એલિમેન્ટ જે સેટમાં આવે ને એ ત્રણેયનો યુનિયન કહેવાય. તો એમાં છે 1 2 3 4, બીમાં 3 4 5 6, તો 3 4 આવી ગયો એટલે 5 6, અને સીમાં છે 5 6 7 8, તો 5 6 આવી ગયો તો 7 8. તો આને શું કહેવાય બેટા? એ યુનિયન બી યુનિયન સી. કેમ કે સેટ એના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવી ગયા, સેટ બીના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવી ગયા, અને સેટ સીના પણ દરેક એલિમેન્ટ આવી ગયા. ઓકે બેટા, તો આઈ હોપ તમને આજનો લેક્ચર સમજાઈ ગયો છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે બે ટોપિક ભણ્યા. એક તો આપણે યુનિવર્સલ સેટ ભણ્યા, જેને ગુજરાતીમાં સાર્વત્રિક ગણ કહેવાય, અને બીજું આપણે ભણ્યા યુનિયન, જેને યોગ ક્રિયા કહેવાય અથવા યોગ ગણ પણ કહેવાય. બરાબર છે. યુનિયન શું છે? ઇટ ઇઝ ધી ઓપરેશન બિટવીન સેટ્સ. ઓકે, તો ચાલો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ જોશું. થેન્ક યુ.